ليل طرابلس الطويل انجلى على وقع أصوات متناقضة، فحلف الأطلسي شن غارات جديدة على مواقع داخل العاصمة استهدفت مجمعا حكوميا يضم مبنى التلفزيون. السلطات أبلغت مراسلين تفقدوا المجمع المقصوف أنه يضم مباني للجان خاصة بالنساء والأطفال ومكاتب لموظفين برلمانيين. بمنطق السلطات الليبية قصف الناتو مبنى مجاورا لمبنى التلفزيون خلال كلمة متلفزة للعقيد يعني أن المستهدف هو القذافي نفسه. على صوت الغارات كان القذافي يعرب عن استعداده لوقف إطلاق النار، ولكن ليس من جانب واحد، ولإجراء مفاوضات مع قوى حلف الأطلسي شرط أن يوقف هذا الأخير غاراته. كرر القول بأن من يحمل السلاح ضده مرتزقة وأجانب لأن الليبيين عائلة واحدة. في خطابه السابق لم يجد العقيد وصف من يقاتله إلا بالجرثان. أنا الثورة قمت بها وسلمت السلطة للشعب، ما عندنا حاجة أخرى. بلادي ما بنتركها، بندقيتي بنقاتل عن بلادي. بلادي ما نتركها وما حد يقدر يجبرني أترك بلادي، وما قدرش حد يقول لي ما تدافعش عن بلادك. أنا بندقيتي موجودة بنقاتل عن بلادي. هذه لا هي منصب ولا فيها استقالة منها ولا فيها رحيل منها. أنا قاعد مع رفات جدادي اللي قاتلوا إيطاليا من عام 1911. تحدى القذافي حلف الناتو بأن يجد له من قال إنهم 1000 شخص الذين قتلوا خلال هذه الفترة. أرقام المجلس الوطني الانتقالي تتحدث عن 10,000 قتيل حتى الآن، والنزيف مستمر. صور من مصراتة ترسم الوضع هناك. في الساعات الأخيرة عدد من القتلى والجرحى سقطوا بنيران كتائب القذافي المنتشرة حول المدينة، والناتو نفى أخبار الكتائب عن سيطرتها على ميناء المدينة. وطرابلس قالت إنها مستعدة لمنح الثوار الذين يسيطرون على ميناء مصراتة عفوا إذا ما أوقفوا القتال، منحة إياهم مهلة حتى الثلاثاء. تواصل كتائب القذافي استهداف مصراتة الاستراتيجية ذات النصف مليون ساكن بشتى الطرق بعد خروجها منها. متنفس المدينة الوحيد لمدها بالمعونات الميناء، حاولت الكتائب تلغيم مياهه في محاولة لإغلاقه ومنع وصول سفن المساعدات. نزع الأطلسي 3 ألغام من الميناء وندد بتلغيم ميناء مدني مهمته إدخال مساعدات إنسانية للمدنيين الليبيين. لم تعترف الحكومة في طرابلس بعملية التلغيم، لكنها لم تنكر محاولتها إغلاق الميناء بحجة منع وصول شحنات أسلحة إلى الثوار عبر البحر. والمساعدات الإنسانية برأيها ينبغي أن يتم التنسيق بشأنها مع السلطات وأن تصل كما تفضل برا. يقاتل النظام الليبي لخنق مصراتة، فهو يدرك أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. تقع بين السرت، مسقط رأس القذافي وطرابلس، وبالمختصر السيطرة الكاملة للثوار عليها وعلى ما حولها وفق ما يقول مسؤولون تعني طرق الثوار باب طرابلس. Le discours ne bouge pas d'un iota, même si on le sait, la coalition demande toujours le départ de Mouammar Kadhafi, tout comme la rébellion. On se souvient que le 10 avril dernier, les rebelles ont rejeté le plan, la feuille de route proposée par les négociateurs de l'Union africaine, tout simplement parce que pour eux, eh bien, le départ de Mouammar Kadhafi n'est pas négociable. Alors, dans ce discours d'1h30 environ diffusé sur Jamahiriya TV, la télévision d'État national, le guide libyen a développé une théorie qu'il avait déjà avancée dans le passé, à savoir que finalement, il n'a jamais été élu, donc il n'est pas président, il est bien au-dessus de cela et donc techniquement il lui est impossible de négocier, de démissionner. C'est pour ça qu'on a pu l'entendre dire hier soir à la télévision, je le cite, que l'OTAN doit abandonner tout espoir de départ de Mouammar Kadhafi. Selon ces mots, je suis un symbole, je suis sacré, je suis un père pour les Libyens, je me battrai jusqu'au bout, je me battrai jusqu'à la fin, a-t-il dit. Donc, comme s'il était en position de force, Mouammar Kadhafi demande un cessez-le-feu sans condition à la coalition, un arrêt immédiat des raids qui sont quotidiens aujourd'hui. Il demande cela à l'OTAN. L'OTAN qualifie une fois de plus de croisés colonisateurs. Il faut toujours s'abriter, sinon on est blessé. Imaginez que lui c'est un mur. Dès qu'on lance la grenade, il faut s'abriter pour ne pas être touché par l'explosion. Formation militaire express à Benghazi. Ces apprentis soldats sont tous bénévoles. Leur objectif, aller combattre l'armée de Mouammar Kadhafi. Il y a encore quelques semaines, Moufftar, 25 ans, était commerçant. Aujourd'hui, il découvre l'art de la guerre.
Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Pourtant, je pensais que je m'y connaissais. Mais maintenant, grâce à Dieu, on se sent prêt. Le pas est mal assuré. Les colonnes pas encore très droites. Certains ont déjà fait leur service militaire, mais d'autres ont tout à apprendre. Leur nouvel outil de travail, c'est l'ancien arsenal soviétique de Kadhafi, saisi dans les casernes. Mitrailleuses anti-aériennes, batterie de roquettes. Abdelali, ancien artilleur, est fier de ses élèves. Des fois, ils passent même pas une semaine dessus. Et ils comprennent comment ça marche. Alors que normalement, il faut au moins 3 mois. Démonstration avec Mohamed, formé depuis 3 semaines au canon de 106 mm. Il a 18 ans. Je suis vraiment prêt. Dès qu'on me donne l'ordre de partir au front, j'y vais. Pas de problème. Il va falloir beaucoup de temps avant que des combattants bénévoles comme ceux-ci ne deviennent une véritable armée. Mais à court terme, ils peuvent aider à sécuriser, à protéger des villes comme Benghazi. Il y a 2 mois, Massoud Odjeli étudiait encore l'anglais à l'université. Désormais, il fabrique des armes pour les insurgés. C'est très étrange, mais j'en suis fier. Je fais ça pour mon pays. Comme lui, 200 volontaires travaillent sur cette base militaire. Cet homme était assureur, celui-ci pharmacien, cet autre encore chauffeur. Pour la première fois de leur vie, ils découvrent comment fonctionne une mitrailleuse ou un lance-roquette. Ces armes étaient stockées dans l'est de la Libye. Les avions de Kadhafi sont venus les bombarder, ils ont tout détruit, donc on les a apportés ici pour les réparer. D'anciens soldats du régime qui ont déserté viennent leur prêter main forte. Mais le travail se fait avec les moyens du bord. Toutes nos armes sont anciennes, elles datent de 1974, 75 ou 76. Et en face, ils ont des armes récentes, c'est très déséquilibré. La rébellion déclare avoir obtenu des armes de l'étranger, mais pas en quantité suffisante pour modifier le rapport de force sur le terrain. Depuis des semaines, ils se battent quartier par quartier et les affrontements sont meurtriers. Les médecins locaux ont compté 1 millier de morts depuis le début du siège en mars. L'ONU demande la fin des attaques contre Misrata. Personne n'a la mesure de ce qui se passe sur place. Nous devons nous y rendre le plus vite possible. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe pour aider la population qui a besoin d'une assistance urgente. Assiégée, la seule issue pour quitter Misrata est la mer. La Grande-Bretagne prévoit d'évacuer par bateau 5000 travailleurs étrangers, égyptiens ou tunisiens, bloqués dans le port à quelques centaines de mètres seulement des combats. Pendant ce temps, à l'est, la ligne de front se trouve toujours aux environs de Hajdabiya. Les insurgés tiennent désormais la ville et tentent de se protéger des assauts de l'armée. Ces armes-là viennent de l'est du pays. Là, on prépare ce lanceur pour en finir une bonne fois pour toutes avec Kadhafi. Mais il en faudra davantage pour progresser en direction de Tripoli. Ces insurgés comptent toujours sur l'aide des bombardements de l'OTAN. L'offensive de la coalition a d'ailleurs commencé il y a 1 mois et les progrès des opposants sont minces. Le conflit en Libye pourrait bien s'enliser. L'autorité libyenne Saïf al-Arab Kadhafi et ses 3 enfants sont morts ici, après un raid aérien de l'OTAN. Le bâtiment a été touché par au moins 3 missiles. De cette maison, il ne reste que des ruines. Le porte-parole du gouvernement affirme que Mouammar Kadhafi lui-même était présent au moment de la frappe qui a tué son fils. D'après lui, l'objectif était d'assassiner le dirigeant libyen. Le leader et sa femme étaient là, dans la maison. L'attaque a entraîné le martyre de Saïf al-Arab Kadhafi, âgé de 29 ans, et de 3 des petits-enfants du leader. Impossible de recouper ces informations, mais l'envoyé spécial de France 24 s'est rendu dans le bâtiment détruit et a tourné ces images. Ce qu'il a vu semble confirmer qu'une famille se trouvait bien ici, il y a encore quelques heures.
qui éparpillaient un petit peu partout, des effets personnels qui rappelaient qu'au moment de l'attaque, la maison était bien habitée, la télévision était encore allumée, des jouets d'enfants étaient éparpillés un petit peu partout, il restait même de la nourriture dans la cuisine. Donc en visitant cette maison, on avait bien l'impression qu'effectivement la famille avait été surprise par la frappe totalement. La maison se trouve dans un quartier résidentiel huppé de Tripoli. L'OTAN admet seulement qu'elle a visé des cibles militaires dans la capitale libyenne, notamment à Bab al-Azizia, où se trouve le quartier général de Mouammar Kadhafi. Le général Charles Bouchard, commandant des opérations, affirme que le dirigeant libyen n'était pas visé et que l'OTAN ne prend pas des individus pour cible.